हरे कृष्णा सर्वम कृष्णार्पणमस्तु प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय राधा भवन पुरेशन की जय നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അന്നദാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് 61 ഒരു നിമിഷം അയ്യോ ഇത് കൊടുപ്പാ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് നമ്മൾ 61 പേരുടെ അന്നദാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 61 പേരുടെ അന്നദാനം പൂജ ഗൗതം എന്ന പേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പൂജ ഗൗതത്തിന്റെ പേര് മെൽബൺ ഓസ്ട്രേലിയ. ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு கொடுப்பா. அந்த சைடு கொடுக்கலாம்ல. நிக்கி பிந்தம்மா இங்கோட்டுக்கு தம்பி இது கொஞ்சம் கீழே வைப்பா. கொஞ்சம் கீழே வை. ஹைட்டா இருக்கு, ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு. இந்த பக்கம் வர சொல்றியா? பூஜா கௌதமത്തിന്റെ പേരിൽ 61 അന്നദാനമാണ്. ശരി പരവായില്ല. എന്താ പരവായില്ല. എന്താ ചോദിച്ചു. சரிம்மா எத்தனைம்மா? நல்லா இருக்கேன் என் பெத்த அம்மா. தேங்க்ஸ் அம்மா. இன்ஷாஅல்லாஹ். இந்தாப்பா இந்த சாப்பிடுங்கப்பா. சரிங்க. நான் மத்தியானம் ஆரம்பிச்சா ஈவினிங் தான் முடியும் எனக்கு. சரிப்பா தான் கொடுக்குறேன்ப்பா சாப்பிடுங்க. அம்மா போதுமா? அம்மா போதுமா? தேங்க்ஸ் அம்மா. பாட்டியம்மா என்னம்மா காலு நல்லா ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு? இந்தாங்கண்ணா சாப்பிடுங்கண்ணா. പൂജാ ഗൗതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് 61 അന്നദാനം. അപ്പാ സാപ്പിടുങ്ങപ്പാ. இந்தாங்கப்பா. இன்னொன்று வேணுமா? இந்தாங்க. தோம்மா போதுமா அக்கா? ஒன்று போதுமா பாட்டியம்மா? நான் எடுத்துட்டு வரலாமா? நாளைக்கு எடுத்துட்டு வரேம்மா. இன்னைக்கு நான் எதுவுமே எடுத்துட்டு வரலாமா? இந்தாங்கம்மா. ஒன்று போதுமா? இதோ கொடுக்குறேன். ஓ அம்மா இதோ கொடுக்குறேம்மா. இதோ தரம்மா தர ஒரே செகண்ட் அம்மா. குட்டினோட எடுத்துறேன். இந்தாங்கம்மா இந்தாங்க. ഇതൊന്ന് എടുത്തന്നെ പിന്നെ. ഓ അയ്യോ അത് എനിക്ക് നാളേക്ക് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് വരണോ അമ്മ? എനിക്ക് നാളേക്ക് സാപ്പാട് എടുത്തിട്ട് വരണം അമ്മ. താങ്ക്സ് അമ്മ താങ്ക്സ്. നാളേക്ക് ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ട് വരാം അമ്മ. താങ്ക്സ് അമ്മ. ബൈ അമ്മ. ഇത് കീഴ ഇതിന്റെ ഇറങ്ങൂ. എന്താ அதிகமா இருக்கு நெச்சி பின்னாடி அட்ரஸ். ஓஹோ இல்ல இன்னைக்கு 61 தான் தம்பி. ஒரு 20 ரூபாய் இருக்கா? இங்க வாங்க. அந்த அம்மாவை கூப்பிடுங்க. சரியா? டீ குடிச்சுக்கோ. என்னம்மா சந்தோஷம் தானே? இந்தாங்கம்மா. அம்மா ஒன்று போதுமா? அம்மா. ஓ செல்லம் இந்தா இன்னொன்று வச்சுக்கோ செல்லம். நல்ல சிரிப்பா இருக்குது, அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. இந்தாங்கம்மா இந்தாங்க. இந்தாங்கப்பா. இதோ தரப்பா. ஒரு நிமிஷம்ப்பா. இருப்பா. அப்பா என்ன கண்ணா? ஒரு நிமிஷம் தான் வரேன். இந்தாங்கப்பா. என்னப்பா இன்னும் வேணுமா? அது யாருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறா? அப்படியா? அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்களா? இந்தாங்க சாப்பிடுங்க. சாம்பார் நல்லா இருக்கா? ஆமா நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன். சாம்பார் நல்லா இருக்கா?
டிஃபன்லாம் நல்லா இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. அப்படியா? எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் பண்றேன். சரி. ரொம்ப நாளா ஆகுது உங்களை பார்த்து. ஆமா, நான் கேரளா போயிருந்தேம்மா, கொஞ்சம் ஷூட்டிங் எல்லாம் இருந்தேன். இந்தாங்கம்மா. கொடு. ஊருக்கு போயிருந்தேம்மா. வந்தோம். சொன்னீங்களா? ஆமா, முந்தா நேத்து நான் வந்தேன். அம்மா இல்ல இங்க. நீங்க இல்ல, அம்மா இல்ல. அம்மா இந்தாங்க. சரிங்கம்மா, சரி சரி. தேங்க்ஸ். பெட்ஷீட் வந்து 1ஆம் தேதி வருவோம்மா. ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஈவினிங் அந்த பக்கமா. சரி, ஜனவரி 1ஆம் தேதி தான் பெட்ஷீட் கொண்டு வருவாங்க அம்மா. சரியா? இந்த டைமுக்கு வருவாங்க. சரி அம்மா. சரி. சாயந்தரம் வரீங்களா? சாயந்தரம் வருவோம்மா. அங்க அந்த பெருமக்கள் வாசல் இருக்கேன். பெருமாள் கோவில். நான் அந்த பக்கம் வந்துடுறேன். ஆஞ்சநேயர் போறல. வந்துடுறேம்மா. சரி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் அம்மா. என்ன எத்தனை கருக்கு? இனி வந்துட்டு 2 பின்னாடி எதுவும் இல்ல? இல்ல, பின்னாடி இல்ல. 3 4 இனி ஒரு 2 3 4 5 6 7 8 இருக்கும். சொல்லுங்க ஆண்டி. இல்ல, நான் அன்னதான ஸ்ட்ரீட்ல கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்காங்க. என் கூட இருக்குது. என்னாச்சு ஆண்டி? சரி சரி, நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஆண்டி. நான் அன்னதானம் கொடுக்கறதுக்காக கோவிலாண்ட வந்திருக்கேன் ஆண்டி. சரி, ஓகே ஆண்டி. சரி. சரி ஆண்டி. ஓகே ஓகே. കൊടുത്തலாம். ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ലേശം കുറവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിവേ, നമുക്ക് കമന്റ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ബൈ ബൈ അമ്മ. ബിന്ദു അമ്മ. சரி, போயிட்டு வரேம்மா. சந்தோஷமா இருங்க. சரியா? 1ஆம் தேதி நான் பெட்ஷீட் எடுத்துட்டு வரேன். 1ஆம் தேதி போத்திக்கிறதுக்கு பெட்ஷீட் கொண்டு வரேன்னு சொல்றேன். 1ஆம் தேதி வரேன். நல்லா இருக்கும். ஐயோ, பாத்து பாட்டியம்மா, பாத்து வண்டி வருது. சரி, பாய்மா. അവരെല്ലാരും ബെഡ്ഷീറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജാനുവരി 1 ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ஐயோ, அவரெல்லாம் சாப்பிட்டது பாரு. எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு தம்பி. நான் சமைச்சது அவங்க இவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுதே. ஐயோ கிருஷ்ணா, எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன் சாம்பார் இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா? அவங்களுக்கு போதுமா? எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் சமைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தமிழ்நாடு சாம்பார். ஆனா எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் காரம் புளி இதெல்லாம் அதிகமா ஊத்துனா டேஸ்டா இருக்கும்ல, அதுதான். கொடுத்துட்டு வரலாம். இந்தாப்பா, இது கூட பபிந்தம்மா. அந்த பாட்டியம்மா கூட. பிந்தம்மா അവിടെ കൊടു. இருக்குதா அண்ணா? வேணுமா? இந்தாங்க ഇந்தாங்க. വാ, കയറാം. കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 61 അന്നദാനം കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു പൂജ മാതാജി. താങ്ക് യു പൂജ മാതാജി ആൻഡ് ശൈലജ മാതാജി ആൻഡ് ഫാമിലി. പൂജ ഗൗതം അവരുടെ പേരിലായിരുന്നു ഇന്ന് 61 അന്നദാനം കൊടുത്തത്. അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, മെൽബൺ. ആ കുടുംബത്തിന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ. അവർക്കൊന്നും മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മഞ്ജരീസിലൂടെ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇനി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കട്ടെ.
അവർക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ദേവിയും ഭഗവാനും നൽകട്ടെ. നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അവരെത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് അത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഓടി വരികയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പേരിന് നടത്തുന്ന ചടങ്ങല്ലാതെ നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മൾ അമാവാസി അന്നദാനം നടത്തി. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ടു. മാതാജി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു അന്നദാനം തന്നിരുന്നു, അത് മാതാജി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, സന്തോഷത്തോടെ എന്നോട് കൂടി കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛന് ആ ഒരു പുണ്യം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നമ്മളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ചരീസിലൂടെ അന്നദാനം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി തരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് നൽകാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടും മനസ്സും ആയുസ്സും ആരോഗ്യം എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം വരട്ടെ. സന്തോഷമായിരിക്കുക, ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളും ഈ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോകും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു, അതൊന്നുമല്ല കാര്യം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വറി ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ കുടുംബമാവുമ്പോൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഞാൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ കാര്യം പറയാണ്. എല്ലാവരും സ്വസ്ഥമായി എവിടെയും ജീവിക്കുന്നില്ല. കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതെല്ലാം നിശബ്ദതയോടുകൂടി തരണം ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമാക്കാം. ഒരു പുതുവർഷം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പുതുവർഷത്തിൽ നന്മകൾ മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊരു പാഠമായി, ഒരു അനുഭവമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനാവട്ടെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് കമൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഡൗൺ ആണ്. ഒന്നുകിൽ അന്നദാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ പേജിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാനില്ല, ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്കിത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഷൂട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന ജാനുവരി 1-ാം തീയതി നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദയവായി എല്ലാവരും ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കാൻ. ഞാനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എല്ലാവരും ഇത് ചോദിക്കുന്നു. അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റാണ്, ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ്, ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു നല്ല ബ്ലാങ്കറ്റാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജാനുവരി 1-ന് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ജാനുവരി 1-ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് അവരുടെ അടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജാനുവരി 1-ലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ന്യൂ ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും പല 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 പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. 31-ാം തീയതി വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് നോക്കാനോ ഒന്നിനും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഫോറായിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമസ്തേ, ഹരേ കൃഷ്ണ, സർവം കൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, രാധാ ഭവനപുരേഷൻ കി ജയ്. ഓം ശ്രീ മാത്രേ നമഃ. ഹര ഹര മഹാദേവ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പം നമുക്കിനി ദേവി മഹാത്മ്യം ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇന്നല്ല നാളെ.